Let's start new chapter for GSCB 10th. Chapter number 10, India Agriculture. Since ancient time, agriculture has remained a prime economic activity of most of the people in India. Okay, પહેલાના જમાનામાં agriculture has remained a prime economical activity, main economical activity. એટલે કે ઇકોનોમિકલ એટલે પૈસા બધા પૈસા મોટે ભાગે શેમાંથી કમાતા હતા? એગ્રીકલ્ચરમાંથી. Even today also, main support for the Indian economy is agriculture. એટલે કે આજે પણ ઇકોનોમી, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી એટલે કે ઇન્ડિયાની જે ઇકોનોમી છે એનું મેઇન સપોર્ટ એગ્રીકલ્ચર છે. Agriculture is an important resource of India. About 60% of the labor power is engaged in agriculture. એટલે કે ઇન્ડિયાના 60% લોકો છે એ એગ્રીકલ્ચર સાથે એસોસિએટેડ છે. Besides supplying food to the people of India, raw material for many industries also come from the agriculture. Agriculture occupies about 22% of the national product. Crops and other farm products hold 18% contribution in export, which earn huge foreign exchange. એટલે કે આપણા 22% ઇન્ડિયાનું જે એગ્રીકલ્ચર ઓક્યુપાઇઝડ ઇન્ડિયન જીડીપીના ઇન્ડિયન ઇકોનોમીના 22% છે એ નેશનલ પ્રોડક્ટ છે. ઇટ ઇઝ ફ્રોમ એગ્રીકલ્ચર. હવે તમે વિચારો કેટલો ડિફરન્સ છે. 60% લોકો છે એગ્રીકલ્ચર કરે છે અને એગ્રીકલ્ચર ઓક્યુપાઇઝ 22% ઓફ ધ નેશનલ પ્રોડક્ટ. એટલે જે નેશનલ પ્રોડક્ટ છે એ 22% છે એગ્રીકલ્ચરમાંથી આવે છે. અને ક્રોપ્સ એન્ડ ફાર્મ પ્રોડ્યુસ્ડ હોલ્ડ 18% કન્ટ્રીબ્યુશન ઇન એક્સપોર્ટ. એટલે કે આપણું એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ એમાંથી 18% આપણે એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ છે એને એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ 100%માંથી. The Indian economy is mainly depend on agriculture. Thus, India is an agrarian country, मतलब agriculture country. In most of the area in India, 2 or more crop annually can be taken due to the factor like fertile plain and favorable climate for the round the year cultivation, irrigation, skilled and hardworking farmer, etc. એટલે કે ઇન્ડિયાના કોઈ બી જગ્યાએ જાઓ એમાં 2 or more crop annually ઉગાડીએ છીએ. કેમ? આખા વર્ષમાં એક જ ક્રોપ નથી ઉગાડતા હતા. એક વર્ષમાં એ સેમ લેન્ડની અંદર 2 ક્રોપ ઉગાડી શકાય બિકોઝ ઓફ ફર્ટાઇલ પ્લેન, ફેવરેબલ ક્લાઇમેટ છે એન્ડ irrigation facilities are available and farmer છે skilled and hard working છે. That's why even the progress in the field of agriculture is not sufficient because India is not progressed country, is a progressing country, developing country. So in India also agricultural field is not sufficiently developed. જેટલું ડેવલપ થવું જોઈએ એટલું નથી થયું. The Indian farmers are generally poor and uneducated. Agriculture production in India is much less as compared to the world due to reason like inadequate facilities of irrigation, irregular and uncertainty of the rain, more population, large family, smaller farm, no interest in experimentation, less uses of chemical fertilization, modern machineries and scientific approach for the cultivation. એટલે કે ઇન્ડિયાનું જે એગ્રીકલ્ચર કલ્ટિવેશન પર હેક્ટર ત્યાં પણ એટલી જ જમીન હોય ને અહીંયા પણ એટલી જ જમીન હોય તો બી પર હેક્ટર પ્રોડક્શન in India is less as compared to foreign countries because first of all India is poor, are not educated much, so lack of high yielding variety of seeds, lack of any pesticides, lack of any insecticides, lack of not having chance or not having no interest in experimentation. કોઈ નવો એક્સપેરિમેન્ટ કરવા ના માંગતા હોય
Okay, these are the different reason why Indian agriculture is not developed yet. એજ્યુકેટેડ માસ ઓપ્ટિંગ અવે ફ્રોમ ધ એગ્રીકલ્ચર, જે ભણેલા માણસો છે એ ઓપ્ટ કરે છે, એટલે એવું સિલેક્ટ કરે છે કે એગ્રીકલ્ચરથી દૂર રહે, હે ને. આજુ ડૉક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય તો ગામડામાં જઈને ખેતી ના કરતા હોય, એટલે મોસ્ટલી એજ્યુકેટેડ લોકો છે એ ફાર્મિંગથી દૂર છે. એન્ડ સો કોલ્ડ લોઅર સ્ટેટસ ફોર એગ્રીકલ્ચર ઇન ધ સોસાયટી, એટલે કે જે લોકો એગ્રીકલ્ચર કરતા હોય એ લોકોનું સ્ટેટસ પણ એ લોકોનું સ્ટેટસ એટલું હાઈ ના કહેવાય સોસાયટીની અંદર, પણ ડૉક્ટર એન્જિનિયર્સ જે એગ્રીકલ્ચર નથી કરતા એમનું હાઈ સ્ટેટસ હોય. હવે કેટલા ટાઈપનું ફાર્મિંગ છે ઇન્ડિયામાં? ટાઈપ્સ ઓફ ફાર્મિંગ. ધ સોશિયો ઇકોનોમિક કન્ડિશન ઓફ ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા, administrative policy, and entire Indian economy is associated with agriculture. એટલે કે ઇન્ડિયાની સોશિયલ ઇકોનોમિકલ કન્ડિશન ઓફ ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પોલિસી એટલે ગવર્નિંગ સિસ્ટમ, એન્ડ ધ એન્ટાયર ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, પૂરા ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી છે એ એગ્રીકલ્ચર પર બેઝ છે. ફાર્મિંગ ટાઈપ્સ આર એસોસિએટેડ અકોર્ડિંગ ટુ ઇરિગેશન મેથડ્સ, farm outputs, and economic return. The first is subsistence farming. Subsistence farming કોને કહેવાય? Subsistence farming. After independence, many agricultural and development projects are implemented. Implemented मतलब એને નવા નવા પ્રોજેક્ટ બી થયા અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ બી કરવામાં આવ્યા, એને ફોલો બી કરવામાં આવ્યા. ઓકે, આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ. યટ ધ ઇકોનોમિક કન્ડિશન ઓફ ઇન્ડિયન ફાર્મર ઇઝ વેરી વીક ઇવન ટુડે. આજે પણ ઇન્ડિયાનો જે ફાર્મર છે એ બહુ ગરીબ છે. બિકોઝ કોસ્ટલી સીડ, ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ યુઝ ઓફ પેસ્ટિસાઇડ્સ આર નોટ અફોર્ડેબલ ઇન સ્મોલર ફાર્મ હોલ્ડિંગ. હવે જે ફાર્મ છે, જે ફાર્મર છે એનું ફાર્મ નાનું હોય, બહુ મોટો ફાર્મર ના હોય, એની પાસે જમીન ઓછી હોય, તો એમાંથી પ્રોડ્યુસ બી ઓછું થતું હોય, તો એટલું જેટલા બી પૈસા મળે, ઇટ ઇઝ હાર્ડલી હી કેન ફૂલફિલ ધ ડિમાન્ડ ઓર અ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ હિઝ ફેમિલી. પૈસા બચે જ નહીં તો એ ફર્ટિલાઇઝર કે પેસ્ટિસાઇડ્સ ના ખરીદી શકે, એટલે ફરીથી એની ઇન્કમ ઓછી થાય. The farm production is just sufficient for his family, which is consumed in the maintenance of the family. એટલે કે ફાર્મમાંથી, ખેતરમાંથી એટલું જ પ્રોડક્શન થાય કે જેનાથી એનું ફેમિલી માંડ ચાલે. This is called as a subsistence farming. Subsistence farming નો મતલબ શું થાય? Subsistence farming નો મતલબ થાય એ ફાર્મની અંદર એ જ વસ્તુ ઉગાડવાની જે એના ફેમિલીને જોઈએ છે. વીટ એટલા જ ઉગે કે જેને ફેમિલીને જોઈતા હોય, કોઈ સેલ ના કરે, કોઈ વસ્તુ વેચી ના શકે, તો એને સબસિસ્ટન્ટ ફાર્મિંગ. સબસિસ્ટન્ટ ફાર્મિંગ મીન્સ ફાર્મિંગ ફોર ધ ફેમિલી ઇટસેલ્ફ. સો ઇવન ટુડે ઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી એક્ટિવિટી ફોર ધ લાઈફ મેન્ટેનન્સ ઓનલી. ખાલી એમની લાઈફ મેન્ટેન થાય એટલું જ ફાર્મની અંદર પ્રોડ્યુસ થાય. ડ્રાય ફાર્મિંગ એટલે ખાલી રેઇનફોલ ઉપર જ ડિપેન્ડેડ હોય, એને ડ્રાય ફાર્મિંગ કહેવાય. ઇરિગેશનથી ફાર્મિંગ ના થતું હોય. વેર ધ રેઇનફોલ ઇઝ inadequate, not sufficient, irrigation facilities are less, their farming is depend only on rain. જે ફાર્મિંગ ખાલી રેઇન ઉપર ડિપેન્ડ થતી હોય એવા ફાર્મિંગને ડ્રાય ફાર્મિંગ કહેવાય. Only one crop is taken through the humidity accumulated within the land. હ્યુમિડિટી એટલે મોઇશ્ચર, વરસાદ પડે અને જે બી મોઇશ્ચર જમીનમાં આવે એનાથી એક જ ક્રોપ આખા વર્ષમાં ઉગાડી શકાય. This is known as a dry farming. Crops like jowar, millet, pulses, which require less water, are grown here. In Gujarat, wheat and gram are grown in the humid soil after the monsoon is over. Now, wet farming. Wet farming means wet farming is carried out in the region of heavy rain and adequate facility for the irrigation. Wet farming એટલે જમીનને ભીનું રાખી શકાય, કાં તો વરસાદથી અને કાં તો ઇરિગેશનથી.
If there is no rain, if there is no rainfall, or if insufficient rainfall બરોબર ના થાય, no rain or insufficient rain, more than one crop is taken with the help of irrigation. હા પણ irrigation તો છે જ, વરસાદ ના પડે તો કંઈ નહીં. Where paddy મતલબ rice, sugarcane, cotton, wheat and vegetables are grown. Now shifting farming or a zoom farming, zoom agriculture, એટલે કે આ પહેલાંના જમાનામાં પ્રિમિટિવ ટાઈપના લોકો જે ટ્રાઇબ્સ છે, જે જંગલમાં રહેતી હતી, એ લોકો શિફ્ટિંગ ફાર્મિંગ કરતા હતા. હિયર ધ ફોરેસ્ટ આર બર્ન એન્ડ ક્લિયર્ડ. અહીંયા શું કરવાનું? ફોરેસ્ટ છે એને સળગાવી દે અને જમીનને ક્લિયર કરી દે. એન્ડ ફાર્મિંગ ઇઝ કેરીડ આઉટ ધેર, અને ત્યાં ફાર્મિંગ કરે. ધ ફાર્મિંગ ટેક્સ પ્લેસ ફોર 2 or 3 years. ત્યાં 2-3 વર્ષ સુધી ફાર્મિંગ કરે અને ફરીથી જમીન જ્યારે અનફર્ટાઇલ થઈ જાય તો જંગલના બીજા એરિયામાં જતા રહે. When the soil fertility reduces, that area is abandoned and the same method is applied to start farming at other places. એટલે કે જ્યારે એની fertility reduce થઈ જાય and the area is abandoned and the same method is applied to start farming at other places. Right? તો એ એરિયામાં ફર્ટિલિટી ઓછી થઈ જાય તો એ બીજી જગ્યાએ જઈને ત્યાં ફાર્મિંગ શરૂ કરી દે. This is called as a zoom cultivation or a shifting farming. સમજમાં આવ્યું? જંગલમાં જવાનું, એ એરિયાને ક્લિયર કરવાનો, 2-3 વર્ષ ત્યાં ફાર્મિંગ કરવાની અને ફરીથી જમીન જ્યારે અનફર્ટાઇલ થઈ જાય તો જંગલના બીજા એરિયામાં જવાનું, ત્યાં જમીનને સાફ કરવાની અને ત્યાં ફાર્મિંગ સ્ટાર્ટ કરવાનું. Cereals, vegetables are grown in this type of agriculture. The production is less in this type of agriculture. Now plantation farm agriculture. પ્લાન્ટેશનનો મતલબ મોટા એક જ વાર પ્લાન્ટ કરવાનું હોય. ક્રોપિંગ અલગ છે અને પ્લાન્ટેશન અલગ છે. પ્લાન્ટેશન મતલબ એક વારે ઉગાડી દીધા પછી 20-30 વર્ષ સુધી એ પ્લાન્ટ છે એ તમને ફ્રૂટ આપે, એને પ્લાન્ટેશન ફાર્મિંગ કહેવાય. This is a special type of agriculture. Here the rubber, tea, coffee, cocoa, coconut, apple, mango, orange, grape, amla, lemon, kharek, etc. are reared with a great care. Reared matlab grow with a great care. It is necessary that there should be more capital investment, skill, technical knowledge, machines, fertilizers, protection on all sides, acquisition and transportation facilities. એટલે કે એને બધી સાઈડથી એને પ્રોટેક્શન બી મળવું જોઈએ, કોઈ એને તોડી ના જાય એના ફાર્મમાંથી, ફર્ટિલાઇઝર્સ આપવું જોઈએ, protection on all the sides, and acquisition and transportation facilities. Okay, now intensive farming. ઇન્ટેન્સિવ ફાર્મિંગ કોને કહેવાય? કે જે ફાર્મની અંદર ક્રોપ ઉગાડવાનો અને એટલો બધો ક્રોપ ઉગે કે થોડો પોતાની ફેમિલી માટે રાખે અને વધે એટલો વેચી દેવાનો. ધેટ ઇઝ ધ ઇન્ટેન્સિવ ફાર્મિંગ, જેનાથી એને પૈસા બી મળે. કમર્શિયલ ફાર્મિંગ કહેવાય કે જે ખાવા માટે ના બી ઉગાડતા હોય, જેમ કે કોટન છે, ટોબેકો છે, તો એ ફેમિલી માટે ના ઉગાડતા હોય, હે ને, તો એ તો ખાવાની વસ્તુ છે નહીં. ઓકે, ઇન્ટેન્સિવ ફાર્મિંગ ઇઝ ધ mechanized way of farming through the utilization of increased irrigation, use of chemical fertilizers, insecticides and other mechanical equipments. એટલે કે ઇન્ટેન્સિવ ફાર્મિંગની અંદર બધી મોડર્ન મેથડ યુઝ કરવાની હોય, ઇરિગેશન મેથડ, ફર્ટિલાઇઝર્સ, ઇન્સેક્ટિસાઇડ, પેસ્ટિસાઇડ્સ એક્સેટ્રા. કેશ ક્રોપ્સ આર ગ્રોન મોર ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ ફાર્મિંગ. કેશ ક્રોપ એટલે ખાવા માટેનું ના હોય, જેને ખાવા માટે યુઝ ના થતું હોય, જેમ કે કોટન, જૂટ, રબર એક્સેટ્રા આર કેશ ક્રોપ. The per hectare production has increased very much here and the area sown under this crop has increased. એટલે કે એમાંથી બહુ બધું પ્રોડક્શન થાય છે. પ્રોડક્શન થાય એટલે પૈસા પણ વધારે આવે, એટલે આજકાલ લોકો કોટન સીડ વધારે ઉગાડવા લાગ્યા છે ને. As more importance is given to economic return in this type of farming, એટલે વધારે ઇકોનોમિક રિટર્ન મળે. ઘઉં ઉગાડે તો એમાં જેટલું રિટર્ન મળે એના કરતાં કોટન ઉગાડે અને એમાંથી જે પૈસા મળે that is more. Then it is known as a commercial farming. Hence it is known as a
commercial farming. Total 6 types of farming: subsistence farming, dry farming, wet farming, shifting farming, plantation farming, and intensive farming. Now farming methods. Organic farming, suitable farming, mixed farming, etc. are the some of the current method of a farming in India. Now organic farming, organic નામ પરથી ખબર પડે કે કોઈ ઇન્સેક્ટિસાઇડ પેસ્ટિસાઇડ્સ યુઝ નહીં કરવાના, એને ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ કહેવાય. The rate at which the chemical fertilizers and insecticides are used, the destructive effect of this chemical is also felt. આપણા બોડીની અંદર લોકોને કેન્સર થવા લાગ્યા છે, right? Due to the presence of these chemicals and insecticides in the grains, vegetables and fruits, it has affected adversely the hygiene yani health of the people. More damage is caused to environment भी खराब થાય, લોકોનું health भी ખરાબ થાય. The productive capacity and fertility of the land has reduced. એટલે બહુ ટાઈમ સુધી તમે ઇન્સેક્ટિસાઇડ, પેસ્ટિસાઇડ્સ, ફર્ટિલાઇઝર્સ, કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર યુઝ કરો તો જે લેન્ડ છે એની કેપેસિટી, પ્રોડક્ટિવ કેપેસિટી એટલે એને પ્રોડ્યુસ્ડ કરવાની કેપેસિટી અને એની જે ફર્ટિલિટી છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય. Due to which the crop production of the land and its quality were reduced over a long run. અત્યારે ભલે ગમે તેટલું વધારે પ્રોડક્શન થાય પણ બહુ લાંબા ટાઈમ સુધી ઇન્સેક્ટિસાઇડ અને પેસ્ટિસાઇડ્સ યુઝ કરીએ તો સોઇલની ફર્ટિલિટી ડિક્રીઝ થઈ જાય અને પ્રોડક્શન પણ ડિક્રીઝ થાય. Now organic farming. હવે એના ઓપ્શનમાં શું કરવું જોઈએ? Organic farming is the method of farming in which the urea or any other chemical fertilizers and insecticides are not used. કોઈ insecticides, chemical fertilizer use નહીં કરવાના. For the nutrition, તો પ્લાન્ટની ન્યુટ્રિશન માટે શું કરવાનું? Nutrition of the crop, dung એટલે ગાય ભેંસનું છાણ, earthworm fertilizer, composite fertilizer એટલે ગ્રીન પાર્ટ હોય ને પ્લાન્ટના એને માટીની અંદર દાટી દેવાના અને થોડા ટાઈમમાં એ ફર્ટિલાઇઝર બની જાય. એક્સેટ્રા આર યુઝડ એન્ડ કાવ યુરિન, નીમ સોલ્વેન્ટ એન્ડ બટર મિલ્ક. કાવનું જે યુરિન છે ને એ પેસ્ટિસાઇડ્સ જેવું કામ કરે, બધા જે પેસ્ટ છે, જે ઇન્સેક્ટ છે એને મારી નાખે. કાવ યુરિન, નીમ સોલ્વેન્ટ એટલે કે લીમડાના પત્તામાંથી બનાવેલું જે પણ લિક્વિડ છે, બટર મિલ્ક એક્સેટ્રા આર યુઝડ ફોર ધ પ્રોટેક્શન ઓફ ક્રોપ. હવે યાદ રાખજો, બટર મિલ્ક એટલે છાશ જો પીવડાવીએ ને પ્લાન્ટની અંદર તો એની અંદર બી ઇન્સેક્ટ હોય એ કિલ થઈ જાય. ધ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ આર ફૂલ ઓફ ન્યુટ્રિશન. જે ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ છે મતલબ કાઉ ડંગ એક્સેટ્રા આર ફૂલ ઓફ ન્યુટ્રિશન. They contain natural taste, sweetness and fragrance. એનાથી જે પણ ફ્રૂટ્સ ઉગે ને એ જે નેચરલ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ યુઝ કરીને એમાંથી જે બી ક્રોપ ઉગે તો એમાં નેચરલ ટેસ્ટ હોય, સ્વીટનેસ બી હોય અને સ્મેલ પણ સારી હોય. There are minerals, vitamins and life energizing elements in the crop. એટલે ક્રોપની અંદર જે અલગ અલગ મિનરલ, વિટામિન્સ હોય એ બધું મેન્ટેન રહે. Nowadays, organic farm products are more in demand, so the farmer also get a good return. એટલે કે બહુ ડિમાન્ડમાં છે ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટની એટલે એના પૈસા પણ એને વધારે મળે. આપણે નહીં કે ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ છે, ઓર્ગેનિક કરીને ડબલ 3 times પૈસા ફાર્મર છે એ લઈ લેતા હોય. સસ્ટેનેબલ ફાર્મિંગનો મતલબ થાય કે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર્સનો ઉપયોગ યુઝ એટલો કરો કે જેથી ફ્યુચર જનરેશન છે એની માટે લેન્ડની ક્વોલિટી સારી બચી રહે. ઇન ઓર્ડર ટુ સી દેટ ધ સોઇલ ફર્ટિલિટી ઇઝ રિટેન ફોર અ લોંગ ટાઈમ. એટલે કે સોઇલની જે ફર્ટિલિટી છે એ રિટેન એટલે મેન્ટેન રહે ફોર અ લોંગ ટાઈમ. કેર ઇઝ ટેકન ફોર ધ ક્રોપ રોટેશન. Use of chemical fertilizers only when necessary.
એટલે કે આપણે શું કરવું જોઈએ, કેર ઇઝ ટેકન, આપણે સોઇલનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એની માટે ક્રોપ રોટેશન કરવું જોઈએ, એટલે કે એક જ સોઇલની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના ક્રોપ્સ ઉગાડવા જોઈએ. કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર્સનો ઉપયોગ ત્યારે જ કરવો જોઈએ જ્યારે નેસેસરી હોય. યુઝ ઓફ બાયોટિક કંટ્રોલ ફોર ઇન્સેક્ટ્સ એન્ડ હાર્વેસ્ટ, વોટર કન્ઝર્વેશન એક્સેટ્રા. એટલે શું કરવાનું, યુઝ ઓફ બાયોટિક કંટ્રોલ ફોર ઇન્સેક્ટ, એટલે કે ઇન્સેક્ટને કંટ્રોલ કરવા માટેનું જે યુઝ છે બાયોટિક કંટ્રોલ, મતલબ આને પેસ્ટિસાઇડ્સ કહેવાય. એન્ડ હાર્વેસ્ટ એન્ડ વોટર કન્ઝર્વેશન, અને વોટરનો બચાવ કરવો જોઈએ. ઇન શોર્ટ બધી વસ્તુનો બચાવ કરવો જોઈએ, સોઇલને બચાવવી જોઈએ, પાણી બચાવવું જોઈએ એક્સેટ્રા. નાઉ મિક્સ્ડ ફાર્મિંગ. વોટ ઇઝ મિક્સ ફાર્મિંગ? મિક્સ ફાર્મિંગનો મતલબ ફાર્મિંગ બી કરવાનું અને ફાર્મ પ્રોડક્ટમાંથી બીજી કોઈ એક્ટિવિટી બી કરવાનું, જેમ કે એનિમલ હસબેન્ડરી છે, પોલ્ટ્રી ફાર્મિંગ છે, હની બી કીપિંગ છે એક્સેટ્રા. હિયર ધ કેટલ rearing, poultry farming, sericulture, fisheries, etc. are also carried out simultaneously at the same time with the farming, and a mixed farming કહેવાય. Now, agricultural products of India. As per the season, the agricultural crops of India can be grouped into three categories. First is Kharif crop. Kharif મતલબ જે મોન્સૂનમાં થાય. રબી ક્રોપ એટલે કે જે વિન્ટરમાં થાય, અને ઝૈદ ક્રોપ એટલે જે સમરમાં થાય. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખરીફ ક્રોપ મોન્સૂન, રબી ક્રોપ વિન્ટર ક્રોપ, ઝૈદ ક્રોપ ઇઝ ધ સમર ક્રોપ. ખરીફ ક્રોપ કોને કહેવાય? The crops which are taken during rainy season are called a kharif crop. यानी મોન્સૂન સિઝન એટલે અત્યારે મોન્સૂન સિઝન ચાલે છે ને. ધ ટાઈમ ફોર ધીસ ક્રોપ ઇઝ ફ્રોમ જૂન જુલાઈ ટુ ઓક્ટોબર નવેમ્બર. હે ને, જે ખરીફ ક્રોપની સૂચન, નવેમ્બર મહિનામાં ઠંડી ચાલુ થઈ જાય એટલે કે ત્યારે જે ઉગાડીએ એને રબી ક્રોપ કહેવાય. એટલે જૂન જુલાઈ ટુ ઓક્ટોબર નવેમ્બર. બહુ વરસાદ પડે ને એટલે રાઈસ ઉગાડે. તમે ટીવીમાં જોયું હશે, બહુ બધું પાણી ભરેલું હોય ને એની અંદર રાઈસ ઉગાડે, એને પેડી કહેવાય. અત્યારે બહુ બધી મકાઈ બી આવે છે. કેમ? કારણ કે મોન્સૂન સિઝન છે. પેડી એની રાઈસ, મેઝ, જોવાર, મિલેટ, કોટન, તિલ, ગ્રાઉન્ડનટ એન્ડ મૂંગ, મઠ આર ખરીફ ક્રોપ, યાની પલ્સીસ. આને પલ્સીસ કહેવાય. રબી ક્રોપ. હવે રબી ક્રોપનો મતલબ કે વિન્ટરમાં ઉગાડે અને સમરમાં તમારા ઘરે આવે. જેમ કે સમરમાં આપણા ઘરે શું આવે? ઘઉં આવે. સમર વેકેશન આવે ત્યારે તો એટલે પૂરા વિન્ટરમાં એ ઉગે, તો એટલે એને રબી ક્રોપ કહેવાય. ક્રોપ્સ વિચ આર ટેકન ડ્યુરિંગ ધ વિન્ટર્સ આર કોલ્ડ એઝ રબી ક્રોપ. ટાઈમ ફોર ધીસ ક્રોપ ઇઝ ફ્રોમ ઓક્ટોબર નવેમ્બર ટુ માર્ચ એપ્રિલ. વીટ ઘઉં, ગ્રામ બાર્લે, મસ્ટાર્ડ એટલે રાઈ, લિનસીડ etc. are rabi crops. Okay, linseed એટલે તલ થાય કે અળસી થાય, linseed એટલે. ઓકે, નાઉ ઝૈદ યાની સમર ક્રોપ. સમરમાં શું થાય? વોટરમેલન થાય, મસ્ક મેલન થાય એક્સેટ્રા. એટલે એપ્રિલ મહિનામાં, માર્ચ એપ્રિલમાં ઉગાડે, માર્ચ ટુ જૂનમાં, અને જૂન એટલે ફરીથી અહીંયા ચાલુ થઈ ગયું જૂન. ઓકે, the crops which are grown during summer are called as a zaid crops. Time for this crop is March, April, May, June. Paddy, જ્યાં irrigation facility હોય ત્યાં. Paddy, maize, groundnut, til, millet, fruits like watermelon, cucumber, muskmelon, teti, etc. are zaid crop. Okay. Major agriculture crop. ઇન્ડિયામાં કયા કયા ક્રોપ્સ ઉગાડીએ છીએ? મેજર એગ્રીકલ્ચરલ ક્રોપ. ડ્યુ ટુ ધ ડાયવર્સિટીઝ ઇન જોગ્રાફિકલ કન્ડિશન, એટલે કે ઇન્ડિયાની જોગ્રાફી, કોઈક જગ્યાએ ડેઝર્ટ છે તો કોઈ જગ્યાએ ફર્ટાઇલ પ્લેન છે, કોઈ જગ્યાએ માઉન્ટેનિયસ રિજન છે. એટલે કે ઇન્ડિયન જોગ્રાફિકલ કન્ડિશન ડિફરન્ટ છે. ક્લાઇમેટ બી ડિફરન્ટ છે. સમહાઉ વેરી હોટ, નોર્થનમાં જઈએ તો વેરી કોલ્ડ, રાઈટ? સો ક્લાઇમેટ, variety of land and amount of rainfall is also different, so different crops are grown in a different parts of India.
નાઉ મેજર એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. ફૂડ ગ્રેઇન સૌથી વધારે થાય પેડી. પેડી મતલબ રાઈસ, વીટ, જોવાર, મિલેટ, મેઝ એન્ડ બાર્લે. પલ્સીસ એટલે જેના ફાડા થાય, ઓકે, જેની દાળ બને. તુરની દાળ, મગની દાળ. ગ્રામ, ગ્રામ એટલે ચણા. પીઝ એટલે વટાણા. બીન્સ, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધ બીન્સ, મત, ઉડદ. લેન્ટિલ્સ એટલે આ પેલી લેન્ટિલ્સ મતલબ પેલી ઓરેન્જ કલરની દાળ આવે. મસૂર. ઓઇલ સીડ્સ જેની અંદરથી ઓઇલ નીકળે, તેલ નીકળે. ગ્રાઉન્ડનટ, તેલ, સોયાબીન, કેસ્ટર, મસ્ટર્ડ, સનફ્લાવર, કોકોનટ એન્ડ લિનસીડ એટલે તલ. બેવરેજીસ એટલે ડ્રિંક, ટી, કોફી, કોકો. કેશ ક્રોપ, કેશ ક્રોપ એટલે જે ખાવાની વસ્તુ નથી, જેમ કે કોટન, શુગર કેન, જૂટ, ટોબેકો, રબર એક્સેટ્રા. કોન્ડિમેન્ટ્સ એટલે મસાલા. ક્યુમિન સીડ જીરું. ફેનિલ એટલે મેથી, ઇસબગુલ. કોરિએન્ડર એટલે ધાણા. ફેંગ્રિક એટલે મેથી. અજવાઇન, બ્લેક પીપર એન્ડ ગાર્લિક. ફ્રૂટ્સ થાય મેંગો, બનાના, ચીકુ, પપૈયા, ગ્રેપ, જોજોબા, એપલ, ગુઆવા. ગુઆવા એટલે શું કહેવાય એનું ગુજરાતી નહીં આવડે. વેજીટેબલ, વેજીટેબલ્સ ઇઝ પોટેટો, બ્રિંજલ, ઓનિયન. બોટલ ગોર્ડ, બોટલ ગોર્ડ મતલબ દૂધી. તુરિયા, લેડી ફિંગર, કેબેજ, કોલીફ્લાવર એન્ડ વેરિયસ. સ્પિનચ એટલે અલગ અલગ ટાઈપની ભાજી. નાઉ ફૂડ ગ્રેન્સ. હવે આની અંદરથી સૌથી પહેલું છે ફૂડ ગ્રેન્સનું ડિટેલમાં જોઈએ. ફૂડ ગ્રેન્સ. Grains are cultivated about 75% of the total area zone. એટલે કે ટોટલ એરિયા છે એમાંથી 75% એરિયામાં તો ફૂડ ગ્રેન્સ જ થાય છે. અબાઉટ 50% ઓફ ધ ટોટલ પ્રોડક્શન કમ્સ ફ્રોમ ધ ગ્રેન. અને જે ઇન્ડિયાનું જે ટોટલ પ્રોડક્શન છે, જે ટોટલ પૈસા આવે છે એગ્રીકલ્ચરમાં, એમાં 50% જે ઇન્કમ છે એ ફૂડ ગ્રેન્સની છે. મેજર ફૂડ grains are as follow. First is paddy. Paddy મતલબ રાઈસ. જો પેડીને આ રીતે ઉગાડે, આટલું આટલું પાણી ભરેલું હોય ને એની અંદર એને ઉગાડે ચોખાને. ઓકે. પેડી કલ્ટિવેશન. Paddy is our most important crop. A large majority of the world and about half of the population of India uses rice. એ તો ગુજરાતની અંદર રાઈસ નથી ખાતા. સાઉથમાં જઈએ તો એનું સ્ટેપલ ફૂડ રાઈસ છે, અને નોર્થમાં જઈએ એમ સ્ટેપલ ફૂડ વીટ થતું જાય. ઇન્ડિયા સ્ટેન્ડ સેકન્ડ ઇન ધ વર્લ્ડ આફ્ટર ચાઇના ઇન પેડી પ્રોડક્શન. બધામાં ચાઇના ફર્સ્ટ હશે, ઇન્ડિયા સેકન્ડ. પેડી ઇઝ સોન ઓવર 1/4 ઓફ ધ ટોટલ સોન એરિયા. એટલે કે ઇન્ડિયાની ટોટલ લેન્ડના 4th પાર્ટમાં તો પેડી જ ઉગે છે. પેડી ઇઝ અ ક્રોપ ઓફ ટોરિડ ઝોન. એટલે ટોરિડ ઝોન એટલે ઇન્ડિયાનું સદર્ન પ્લેટ્યુ છે. હોટ એન્ડ હ્યુમિડ ક્લાઇમેટ, મિનિમમ ટેમ્પરેચર 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ફર્ટાઇલ એલ્યુવિયલ સોઇલ યાની ફર્ટાઇલ સોઇલ એન્ડ મોર દેન 100 સેન્ટીમીટર ઓફ રેનફોલ આર નેસેસરી ફોર મોર પ્રોડક્શન. In the region of rainfall in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, this crop is taken through irrigation. In the region of rainfall in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, the crop is taken through irrigation. એટલે કે જ્યાં વધારે વરસાદ ના પડતો હોય પણ ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ છે તો ઇરિગેશનથી બી પેડી ઉગાડી શકાય. More human labor is necessary for paddy cultivation. West Bengal, Tamil Nadu, Arunachal Pradesh, Telangana, Bihar, Odisha are the major. સાઉથમાં સૌથી વધારે પેડી થાય, રાઈસ થાય. Paddy production state. The crop is taken 2 or 3 times in West Bengal. The crop is taken 2 or 3 times in West Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha and Tamil Nadu. એટલે એક વર્ષમાં 2 વાર બી ઉગાડી શકાય. In Gujarat, paddy is grown in Surat, Tapi, Panchmahal, Ahmedabad, Kheda, Anand, Valsad district. જ્યાં પાણીની ફેસિલિટી હોય. Paddy is a crop which require more water. However, instead of keeping the paddy field full of underwater, paddy is grown by irrigating through the sprinkling using the less water.
એટલે કાં તો એને એટલું પાણી જોઈએ કે આખું ફિલ્ડ છે એ ફુલ્લી અંડર વોટર, આખું ફિલ્ડ છે એ પાણીથી ઢંકાઈ ગયેલું હોવું જોઈએ. ઓર બાય ઇરિગેશન થ્રુ સ્પ્રિંકલર્સ યુઝિંગ લેસ વોટર. જો આટલું બધું પાણી ના હોય તો સ્પ્રિંકલર હોય એનાથી વોટર સ્પ્રિંકલ કરીને પણ પેડી ઉગાડી શકાય. Now second is wheat. Wheat is the second important crop of our country after paddy. Wheat is grown over the 1/3 area of arable land of country. यानी जे इंडियानी जे टोटल लैंड છે મતલબ જે કલ્ટિવેબલ લેન્ડ છે એના 1/3 પાર્ટમાં વીટ ઉગે છે. ઇટ ઇઝ ધ સબસ્ટેન્શિયલ ફૂડ ઓફ people of north. Substantial એટલે staple food, main food for the northwestern India. Northwestern એટલે ગુજરાત, પંજાબ, હરિયાણા એક્સેટ્રા. એનું મેઇન ફૂડ છે. ઇઝ અ રબી ક્રોપ એટલે વિન્ટર સિઝનમાં ઉગે ઓફ અ ટેમ્પરેટ ઝોન. ટેમ્પરેટ ઝોન મતલબ જો તમને બતાવું કે આ ઇન્ડિયા છે ને, આ જે અહીંયાથી જે ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર પાસ થાય છે તો નીચેનું આ જે પાર્ટ છે એને ટોરિડ ઝોન કહેવાય. ઉપરનું પાર્ટ છે ને ટેમ્પરેટ ઝોન કહેવાય. એટલે અહીંયા સૌથી વધારે વીટ અહીંયા થાય તો વીટ ક્યાં થાય છે? ટેમ્પરેટ ઝોનમાં થાય છે. ઇટ ઇઝ રબી ક્રોપ ઓફ ટેમ્પરેટ ઝોન. ઇટ રિક્વાયર બ્લેક ઓર અ ફર્ટાઇલ લોમી સોઇલ. લોમી એટલે જે ક્લે બી ના હોય અને સેન્ડી બી ના હોય, બંનેનું મિક્સચર ઇઝ અ લોમી સોઇલ. એન્ડ મોર દેન 75 centimeter of annual rainfall. Wheat can be grown in the region of lesser rainfall by irrigation. Wheat can not be grown in the area receiving more than 100 centimeter of a rainfall. એટલે જ્યાં બહુ વરસાદ પડતો હોય ત્યાં વીટ ના થાય. જે નોર્થ ઇસ્ટર્ન પાર્ટ છે અહીંયા વીટ ના થાય કારણ કે અહીંયા બહુ વરસાદ પડે છે, રાઈટ. Less labor forces is required as mechanization is introduced in wheat cultivation. એટલે કે જ્યારથી મશીન ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ, મશીનરીઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું ત્યારથી જે લેબર છે એ ઓછા જોવા લાગ્યા છે. મતલબ લેબર ફોર્સ ઇઝ યુઝડ લેસ ઇન નંબર. આફ્ટર ધ ગ્રીન રિવોલ્યુશન ધ વીટ પ્રોડક્શન ઇઝ ઓલમોસ્ટ ડબલ. યાની ગ્રીન રિવોલ્યુશન એટલે હાઈટેક સીડ, ગુડ ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ, પેસ્ટિસાઇડ, ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ, મોડર્ન મેથડ એને ગ્રીન રિવોલ્યુશન કહેવાય. એટલે કે ગ્રીન રિવોલ્યુશન પછી વીટનું પ્રોડક્શન છે એ લગભગ ડબલ થઈ ગયું છે. વીટ કલ્ટિવેશન ઇઝ કેરીડ આઉટ મોસ્ટલી ઇન પંજાબ, હરિયાણા, વેસ્ટર્ન ઉત્તર પ્રદેશ એક્સેટ્રા. એટલે કે આ પોર્શન પંજાબ, હરિયાણા, યુપી છે, યુપીનો વેસ્ટર્ન પાર્ટ એટલે આ પેચ છે એમાં સૌથી વધારે વીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. અહીંયા લખ્યું છે વીટ, આ વીટનું પ્રોડક્શન બતાડેલું છે તમને જે જગ્યાએ વીટ થાય છે એ. ઓકે, પેડી એન્ડ વીટ. પેડી એ સ્ટ્રેટ લાઇન અને વીટ એ ક્રોસ લાઇન. આ ક્રોસ લાઇન છે એ વીટ છે અને જે સ્ટેન્ડિંગ લાઇન છે એ પેડી છે. ઓકે, આ એરિયામાં જે ક્રોસ લાઇન છે એમાં વીટ થાય છે અને આ એરિયા જેમાં વીટ અને પેડી બંને થાય. The state contribute about 2/3 of the total national production. એટલે કે જે પંજાબ, હરિયાણા અને વેસ્ટર્ન ઉત્તર પ્રદેશ છે, these state contribute 2/3 of, એટલે કે ટોટલ 3 પાર્ટના પ્રોડક્શનમાંથી 2 પાર્ટનું પ્રોડક્શન તો ખાલી આ 3 સ્ટેટમાં જ થાય છે વીટનું. As there is irrigation facility in this state, there is more per hectare production. એટલે કે ત્યાં બહુ સારી ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ છે. ટ્રેક્ટર ઇઝ અ કોમન સાઇટ, બધાના ઘરે ટ્રેક્ટર બી હોય. સો મોર વીટ પ્રોડક્શન પર હેક્ટર. ડ્યુ ટુ ધ કેનલ વોટર ઇન પંજાબ દેર ઇઝ એબન્ડન્ટ વીટ પ્રોડક્શન. એને ત્યાં આગળ કેનલ છે મતલબ ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ છે. દેટ ઇઝ વાય પંજાબ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ અ વીટ બોલ ઓફ ઇન્ડિયા. Wheat is also produced in the state of Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, West Bengal, etc. ભાલિયા વીટ જેને જે બહુ મોંઘા વીટ હોય, જે ભાલ રિજનમાં થાય ગુજરાતના ને 1.5 times or 2 times મોંઘા હોય નોર્મલ વીટ કરતાં. જે ભાલિયા વીટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ ઇન અ ભાલ region of Gujarat. Besides
એક મિનિટ. Besides Mehsana, Rajkot, Junagadh, Kheda also produce wheat. Among all food grains used in a daily meals, wheat is the best. બીજા બધા food grainમાં wheat is the best because it provides lots of glucose in less amount. Many food items like rotli, bhakri, sev, shiro, lapsi, ladu, sukhdi, bread, puri, cake, biscuit, etc. are prepared from the wheat. અને ખાલી wheat જ એવી વસ્તુ છે, એ wheat જ એવું ગ્રેન છે, એની અંદરથી બહુ બધી વેરાયટી ઓફ ફૂડ્સ વી કેન પ્રોડ્યુસ. Among all the grains, wheat is a most nutritious. That's why wheat is also called as the king of grain. Is the king of grain. Jowar, bajra, maize and barley are the major coarse grain. Main grain na kehવાય, coarse grain grown in India. Now jowar. Jowar is the most produced grain in India after paddy and wheat. This crop grown very widely in the dry and less rainy region. એટલે કે જ્યાં ડ્રાય રિજન છે, જ્યાં બહુ વરસાદ નથી પડતો, ત્યાં જુવાર ઉગી જાય. In southern peninsula, jowar is both kharif and rabi crop. એટલે મોન્સૂન સિઝનમાં બી થાય અને વિન્ટર સિઝનમાં બી થાય. Temperature between 25 to 30 degree and 50 centimeter of a rainfall, black and loamy soil are favorable condition. It is produced in Mehsana, Maharashtra. Any jowar is produced in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat state. Maximum farming of jowar in Gujarat is done in Surat and Tape district. Now millet. Millet is bajri. Millet is considered to be the grain of laborers. It is grown in the region of having the temperature between 25 to 30 degrees Celsius and rainfall 40 to 50 centimeter and highly sandy soil. એટલે sandy છે એટલે બહુ black soil નહીં, એટલે રાજસ્થાનમાં થાય. Major state producing millet are Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh and Maharashtra. The Banaskantha district in Gujarat leads in a millet production in Gujarat. Maize એટલે મકાઈ is a kharif crop. એટલે અત્યારે બહુ આખી લારી ભરીને મકાઈ આવે છે. કેમ? કારણ કે એ ખરીફ ક્રોપ એટલે મોન્સૂન સિઝનમાં થાય. The maize is the most grown crop in the world after paddy and wheat. Maize is grown more in hilly areas and it is a staple food, main food of the people. એટલે કે જે હિલી એરિયાઝમાં રહેતા લોકોનો મેઇન ફૂડ છે. Maize contain more starch. એટલે કે એટલે તમને ખબર છે ગ્લુકોઝ છે ને એ મકાઈમાંથી બને, કારણ કે એમાં બહુ બધું સ્ટાર્ચ હોય. એન્ડ ઓઇલ, પ્રોટીન, બાયોફ્યુલ એક્સેટ્રા, એની અંદરથી બાયોફ્યુલ બી બનાવી શકાય. સો ઇટ ઇઝ યુઝડ મોર ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન. સ્લોપી, બ્લેક, હાર્ડ, રોકી એન્ડ વોટર હેવિંગ જેન્ટલ ફ્લો, જેમાં જેન્ટલ વોટર ફ્લો થતું હોય એવી જગ્યાએ is suitable for its cultivation. Rainfall between 50 to 100 centimeter and temperature between 21 to 27 degrees Celsius is favorable factor. Its uses is increased as animal fodder. એટલે કે અત્યારે ધીમે ધીમે મેઝને એટલે ઉગાડે છે કે આખો મોટો પ્લાન્ટ છે, બહુ જલ્દીથી મોટો બી થઈ જાય અને પ્લાન્ટને એનિમલને ખાવા માટે આપી દે. એનિમલ ફોડર. ધાની એન્ડ ધ ઓઇલ, ધાણી બનાવવા માટે, મકાઈમાંથી ધાણી બનાવવા માટે અને એમાંથી બાયો ઓઇલ બનાવવા માટે. એ છે ને ઓઇલ, મકાઈનું તેલ નીકળે ને. It is increasing used as animal fodder, making popcorn and edible oil. Major state producing maize are Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Punjab, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Karnataka and Andhra Pradesh. In Gujarat, maize is grown more in Panchmahal, Dahod, Sabarkantha and Aravalli district. Now pulses. Pulses એટલે બધા કઠોળ. Pulses is the main source of protein. કઠોળમાંથી આપણને પ્રોટીન મળે for vegetarian people. તુવેર, મૂગ, ગ્રામ એટલે ચણા, peas એટલે વટાણા, beans, મઠ, ઉડદ etc. is considered as a pulses.
તુવેર, ઉડદ, મૂંગ, મઠ આર અ ખરીફ ક્રોપ. ગ્રામ એટલે ચણા, આપણે વિન્ટર સિઝનમાં લઈ આવીએ શેકવા માટે પોપટા. અત્યારે કોઈના ઘરે પોપટા ના આવે તો એ ખરીફ ક્રોપ નથી, બરાબર. ચણા તો એ ક્યારે આવે? વિન્ટર સિઝનમાં આવે, તો એ રબી ક્રોપ છે. ગ્રામ, પી, લેન્ટિલ આર રબી ક્રોપ્સ. મસૂર દાળ લેન્ટિલનો મતલબ થાય. પલ્સીસ આર ગ્રોન ઇન ઓલ સ્ટેટ એક્સેપ્ટ વેર ધ રેનફોલ ઇઝ મોર. મેજર pulses producing states are Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Orissa, Bihar, Andhra Pradesh, etc. In Gujarat, tuver is sown more in Vadodara district, Moong and Math in Kutch district, and Udad in Patan district. Nitrogen retained in the soil by growing pulses. તમે જે જમીનની અંદર પલ્સ ઉગાડો ને, મતલબ જે જમીનની અંદર કઠોળ ઉગાડો તો એ નાઇટ્રોજનનું ફિક્સેશન કરે. એટલે કે જો જમીનની અંદર પલ્સીસ ઉગાડો તો એ જમીન પણ ફર્ટાઇલ થઈ જાય. સો ઇટ ઇઝ સોન એઝ અ ઇન્ટરક્રોપ. એટલે કે જમીનને ફર્ટાઇલ કરવા માટે બે જે મેઇન ક્રોપ હોય, બે વીટ ઉગાડો કે પેડી ઉગાડો તો એની વચ્ચે પલ્સીસ એક ઉગાડી દેવાનું, જેથી સોઇલની ફર્ટિલિટી રિટેઇન થઈ જાય. ઇન્ટરક્રોપ along with or after the main food crop. એટલે કે અલોંગ વિથ એટલે કે એની વીટની સાથે, અથવા તો એકવાર વીટ ઉગાડ્યા પછી પલ્સીસ ઉગાડી દેવાનું. રાઈટ, ચલો અહીંયા રાખીએ.